اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ محترم سامعین مکرم، جیسا کہ آپ نے پہلے ہمارے طریق الفلاح کا جو ہے وہ انٹرو سنا کہ ہم آپ کی خدمت میں جو ہے وہ قرآن کو لا رہے ہیں تاکہ آپ قرآن کی تعلیم کو تجوید اور مخرج کے ساتھ جو ہے وہ سیکھ سکیں۔ میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا۔ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو ہم تجوید اور مخرج کے ساتھ جو ہے وہ کیسے ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ جب بھی آپ نے قرآن کی تلاوت شروع کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان کی پناہ مانگتے ہوئے جو ہے وہ آپ نے قرآن کی تلاوت کا آغاز کرنا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ اللہ کے نام سے جو ہے وہ آپ نے اپنی تلاوت کا آغاز کرنا ہے۔ تو یہ دو چیزیں جو ہیں، اعوذ باللہ جس کو تعوذ بھی کہتے ہیں اور بسم اللہ جس کو تسمیہ کہتے ہیں، یہ بہت لازم اور ملزوم ہے، یہ ہمیں جو ہے وہ پختہ ہونی چاہیے، ان کا جو ہے وہ مخرج جو ہے وہ ہمیں آنا چاہیے۔ تو آئیے جی آج کا لیسن اپنا جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں پہلے جو ہے وہ میں آپ کے سامنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو لکھوں گا، اس کے بعد جو ہے وہ اس کے پارٹس بنا کر جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ ہم نے جو ہے وہ اس کو تجوید اور مخرج کے ساتھ جو ہے وہ کیسے ادا کرنا ہے۔ تو اعوذ باللہ پہلے جو ہے وہ میں لکھتا ہوں، یہ حمزہ ہے، اس کے اوپر زبر ہوگی، اور اسی طرح جو ہے وہ اعوذ، ٹھیک ہے جی، اور اسی طرح جو ہے وہ آگے باللہ، تو یہ دیکھیں جی ہم جو ہے وہ اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں، من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے جی۔ تو آگے جو ہے وہ ٹھیک ہے جی، یہ ہمارے پاس آ گئی اعوذ باللہ من الشیطان۔ اب اس کا اعراب لگا لیتے ہیں۔ عین کے اوپر جو ہے وہ پیش ہوگی، یہاں پر جو ہے وہ جزم، پھر پیش ہے، پھر با کے نیچے زیر ہے، پھر لفظ اللہ کے اوپر جو ہے وہ باللہ ہی، ہا کے نیچے زیر ہوگی، میم کے نیچے زیر ہے، نون کے اوپر زبر ہے، یہ جو ہے وہ شد ہوگی، الشیطان، یا کے اوپر جو ہے وہ جزم ہوگی، اور نون کے نیچے جو ہے وہ زیر اسی طرح، اور آگے را مشدد کے اوپر زبر ہے، پھر جو ہے وہ یہ جیم ہے، اس کا ایک جو ہے وہ زیر، اور یہ بھی جزم ہے، اور یہ بھی جزم ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے جو ہے وہ ہم اعوذ کو دیکھیں گے کہ ہم نے اعوذ کو جو ہے وہ کیسے ادا کرنا ہے، اور اس کے اندر جو ہے جو لوگ غلطیاں کرتے ہیں ہم نے جو ہے وہ ان کو کیسے غور کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہلے جو ہے وہ میں اعوذ لکھوں گا، ٹھیک ہے جی، جی یہ ہمارے پاس ہو گیا ہے اعوذ، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب اس پر جو ہے وہ جو لوگ جو ہے وہ غلطیاں کرتے ہیں وہ میں لکھوں گا اس ریڈ مارکر کے ساتھ، اور جو صحیح طریقہ اس کا ہے وہ میں لکھوں گا گرین مارکر کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو آئیے جو ہے وہ پہلے ہم ریڈ کے ساتھ لکھتے ہیں کہ جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ لوگ اس کو غلط پڑھتے ہیں۔ کچھ لوگ پڑھتے ہیں جی، یہ اس کو پڑھتے ہیں حمزہ ہے، پھر اس کو جو ہے وہ حمزہ پڑھ لیتے ہیں زبر کے ساتھ، اور واو ہے، اور ذال پہ ذو ہے، مطلب کہ اعوذ، جبکہ جو ہے وہ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر جو ہے وہ عین ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر جو ہے وہ عین ہے، لیکن لوگ کیا پڑھتے ہیں اعوذ،
حمزہ کے ساتھ، تو یہ جو ہے وہ جو یہ آپشن ہے ہم اس کو رونگ کریں گے، ٹھیک ہے، یہ رونگ ہوگا۔ اسی طرح جو نیکسٹ لوگ جس طریقے کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ ہے جی ذال کی جگہ پر جو ہے وہ زا پڑھتے ہیں، تو وہ کیسے جو ہے وہ پڑھتے ہیں، یہ اعوذ، ٹھیک ہے، یہ زال سے وہ اس کو کنورٹ کر دیتے ہیں زا کے اندر، ٹھیک ہے، کیونکہ زا کا مخرج جو ہے وہ اور ہے اور ذال کا مخرج جو ہے وہ اور ہے، کیونکہ جب ہم جو ہے وہ آگے مخرج پڑھیں گے تو انشاءاللہ میں یہ واضح کرتا چلوں گا کہ زا کا مخرج کیا ہے اور ذال کا مخرج کیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ چیز جو ہے وہ آپ نے یہ نوٹ کر لینی ہے یہاں پر۔ اور اگر جو ہے وہ اس کو ہم انگلش الفابیٹیکلی میں دیکھیں تو اس کی آواز یہ جو ہے وہ انگلش الفابیٹس کے اندر یہ ڈبل اے جو ہے وہ پروناؤنس کرتا ہے ٹھیک ہے۔ اور عین کی اگر ساؤنڈ کو دیکھیں تو عین کی جو ہے وہ اگر ساؤنڈ ہم دیکھیں تو یہاں پر جو عین کی ساؤنڈ ہوگی وہ ہوگی او، ڈبل او، ٹھیک ہے، تو یہ ڈبل اے ہمارے پاس اور اسی طرح ڈبل او، ٹھیک ہے، تو ہم نے اس کو پڑھنا ہے او او، ٹھیک ہے۔ آگے ہمارے پاس جو ہے وہ ذال ہے، ٹھیک ہے، ذال کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے، یہاں ذال پہ زو ہے تو زی ڈبل او، ٹھیک ہے، زو اعوذ، ٹھیک ہے، ذال جو ہے وہ زی کے بعد جو ہے وہ 2 زیرو ہیں، اعوذ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو ہے وہ ہم نے اس کو ادا کرنے کا طریقہ پڑھا کہ ہم نے اعوذ کو جو ہے وہ کس طرح تجوید کے ساتھ جو ہے وہ ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، اعوذ اعوذ، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ تو آگے جو ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے باللہ کا، تو یہ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں باللہ، ٹھیک ہے، با کے نیچے زیر لفظ اللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب لوگ جو ہیں وہ اس کو کیسے رونگ پڑھتے ہیں کہ آپ نے ایک رول جو ہے وہ یہاں پر یاد رکھنا ہے، وہ رول یہ ہے کہ لفظ اللہ اس سے پہلے اگر زیر آ جائے تو لفظ اللہ جو ہے وہ ہمیشہ باریک پڑھا جائے گا۔ یہ رول آپ دوبارہ سن لیں، با کے نیچے لفظ اللہ سے پہلے زیر آ جائے تو لفظ اللہ جو ہے وہ باریک پڑھا جائے گا، کیسے، باللہ، باللہ۔ لوگ جو ہے وہ کیسے اس کو پڑھتے ہیں، اس کو جو ہے وہ غلط اس طرح پڑھتے ہیں کہ یہ لکھا اور یہاں جو ہے وہ یہ پڑھتے ہیں باللہ، باللہ، تو اگر جو ہے وہ یہاں ہوتا باللہ، کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے تو زبر جو ہے وہ لفظ اللہ سے پہلے جو ہے وہ ہمیشہ لفظ اللہ کو موٹا کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور اگر پیش ہو لفظ اللہ سے پہلے تو وہ بھی جو ہے وہ اس کو موٹا کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، پیش جو ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ یہاں جو ہے وہ باللہ با کے نیچے جو ہے وہ زیر ہے تو ہم نے اس کو جو ہے وہ با زیر بی لفظ اللہ آگے ہے باللہ، تو یہ ہماری جو ہے وہ پروننسیشن بن جائے گی اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، اعوذ باللہ۔ تو آئیے جو ہے وہ نیکسٹ ورڈ کی طرف دیکھتے ہیں، من الشیطان، اب اس کو جو ہے وہ ہم دیکھیں گے جی۔ تو آگے اب ہم دیکھیں گے من الشیطان کو جی، تو یہ میں لکھتا ہوں آپ کے سامنے منش، تو یہاں جو ہے وہ یہ شین مشدد ہوگا، شی، یہاں یا کے 2 نقطے، شیطانی، ٹھیک ہے۔ اب اس کو جو ہے وہ کیسے پڑھنا ہے، لوگ یہاں پر جو ہے وہ غلطی کیا کرتے ہیں، وہ آپ نے غلطی نوٹ کرنی ہے کہ وہ جو ہے وہ پڑھتے ہیں الشیطانی، الشیطانی، یعنی تو کی جگہ جو ہے وہ تا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس تو کی جگہ پر وہ کیا پڑھتے ہیں، وہ ادھر تا پڑھتے ہیں، من الشیطان، من الشیطان، جبکہ اصل میں کیا ہے، من الشیطان، من الشیطان، من الشیطان، تو ہے، آپ نے اس کو جو پڑھنا ہے من الشیطان،
मिनश्शैतान। अच्छा, दूसरी चीज़ जो इधर देखने वाली है वो इसके ऊपर खड़ी ज़बर है। खड़ी ज़बर को हम जो है वो हमेशा लंबा पढ़ते हैं, आपने यूँ नहीं पढ़ना मिनश्शैतानिर्रजीम, ठीक है। तो के ऊपर खड़ी ज़बर है, इसको अपने 2 सेकंड्स जो है वो लंबा करना है, ठीक है। मिनश्शैतानिर्रजीम, मिनश्शैतानिर्रजीम, ठीक है। आप जो है वो अपनी फिंगर्स के साथ जो है वो 2 सेकंड्स का जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। मिनश्शैतानिर्रजीम, ठीक है। तो अब जो है वो हमने सीख लिया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतान, ठीक है। यहाँ तक जो है वो हमने सीख लिया। अब आगे जो है वो हम अर्रजीम की तरफ जो है वो बढ़ते हैं जी। तो आगे जो है वो हम देखते हैं अर्रजीम को जो है वो हमने कैसे अदा करना है, ठीक है। तो ये देखिएगा कि अर्रा, ठीक है, और आगे जो है वो जीम, ठीक है जी। ये जीम का नुक्ता, ये जज़म, ये भी जज़म, ठीक है। अर्रजीम, क्योंकि इसके पीछे जो है वो निर्रजीम है, ठीक है। अब यहाँ आपने एक रूल और याद करना है। ये रूल्स असल में जब तक आप लिखेंगे नहीं, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जो है वो इनके नोट्स बनाएं। जब तक आप इनके नोट्स नहीं बनाएंगे ये रूल्स जो हैं वो आपको याद कभी भी नहीं हो सकते। ये छोटे छोटे रूल्स हैं जो आज अगर आप यहाँ याद कर लेंगे, ये मुकम्मल कुरान के ऊपर, मुकम्मल कुरान में जो है वो ये इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है जी। तो आइए जो है वो अब इसका जायज़ा लेते हैं कि अर्रजीम जो है वो इसको हम जो है वो कैसे अदा करेंगे। पहली जो गलती है वो इधर रा की गलती है। क्या लोग करते हैं, मिनश्शैतानिर्रजीम, निर्रजीम। हमेशा याद रखें कि अगर रा से पहले, ठीक है, रा से पहले अगर जो है वो ज़बर है या पेश है, ठीक है, ज़बर है रा के ऊपर या पेश है, तो रा को जो है वो हम मोटा पढ़ेंगे, ठीक है। रा इज इक्वल टू जो है वो मोटा, इसको हम जो है वो अदा करेंगे, ठीक है। और अगर जो है वो रा के नीचे ज़ेर है, रा के नीचे ज़ेर है, तो ये इज इक्वल टू बारीक हो जाएगा, ठीक है जी। इसको जो है वो हम बारीक पढ़ेंगे, ठीक है। ये रूल है, अगर रा से पहले ज़बर या रा के ऊपर जो है वो ज़बर है या पेश है, तो हम रा को जो है वो मोटा पढ़ेंगे, पुर पढ़ेंगे, निर्रजीम, 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 ठीक है। अगर रा के नीचे जो है वो ज़ेर है तो हम रा को जो है वो बारीक पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है वो देखने वाली चीज़ ये है कि रा के ऊपर ज़बर है तो हम यहाँ रा को जो है वो मोटा पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारी जो है वो ये आऊज़ु बिल्लाह की जो है वो प्रैक्टिस मुकम्मल हो चुकी है। मैं दोबारा से जो है वो लेक्चर रिवाइज़ कर देता हूँ और गलतियाँ जो है वो आपको बता देता हूँ कि आपने जो है वो किस तरह इसको जो है वो दोबारा रिव्यू करना है, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है वो अब हम आऊज़ु को देखेंगे कि आऊज़ु जो है वो हमने कैसे, तो हमने ये देखा कि इसको जो है वो लोग पढ़ते हैं अऊज़ु, 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 ठीक है। हमज़ा की साउंड अलग है और आइन की जो साउंड है वो अलग है, ठीक है। तो पहले हमज़ा अदा होगा, उसके बाद आइन, अऊज़ु, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमने वर्ड पढ़ा था, सेकंड वर्ड, उसका जो है वो हमने पढ़ा था बिल्लाही, बिल्लाही। इसमें जो चीज़ याद करने वाली थी वो ये थी कि अगर लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़ेर आ जाए, ठीक है, लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़ेर आ जाए तो हम इसको जो है वो लफ्ज़ अल्लाह को बारीक पढ़ेंगे, ठीक है। अगर लफ्ज़ अल्लाह से पहले बा के ऊपर पेश या ज़बर होती तो हमने लफ्ज़ अल्लाह को मोटा पढ़ना था, पुर पढ़ना था, ठीक है। तो इसी तरह लफ्ज़ अल्लाह से पहले चूँकि ज़ेर है तो लफ्ज़ अल्लाह जो है वो बारीक पढ़ा जाएगा। इसी तरह हम आगे नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं और नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है मिनश्शैतान, ठीक है। इसमें हमने क्या गलती देखी थी कि लोग जो है वो तो की जगह ता अदा करते हैं, तो की जगह पर ता अदा करते हैं, वो पढ़ते हैं मिनश्शैतान, मिनश्शैतान। अब आप खुद फ़र्क देखें, मिनश्शैतान,
मिनश्शैतान, मिनश्शैतान, मिनश्शैतान। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो आपने मैं बल्कि यहाँ लिख भी देता हूँ कि यहाँ पर लोग जो है वो ता पढ़ते हैं, तो ये जो है वो हमने ता को यहाँ पर जो है वो नहीं पढ़ना, बल्कि यहाँ पर तो है, तो मोटा पढ़ा जाएगा। ठीक है, मिनश्शैतान। ठीक है, आगे है अर्रजीम, अर्रजीम। ठीक है, यहाँ पर क्या रूल हमने देखा है कि अगर रा के ऊपर ज़बर हो या जो है वो इसी तरह पेश हो तो रा को जो है वो मोटा पढ़ा जाएगा। ठीक है, ये मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, रा को जो है वो मोटा पढ़ा जाएगा। ठीक है, अगर इसके जो है वो नीचे ज़ेर है तो इसको जो है वो बारीक पढ़ा जाएगा। ठीक है जी, इसको जो है वो फिर बारीक पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है वो हमने इसको कैसे पढ़ना है, क्योंकि इसके ऊपर रा के ऊपर ज़बर आ चुकी है, रा के ऊपर ज़बर आ चुकी है। ये आप देख रहे हैं कि शद के ऊपर जो है वो ज़बर है, तो गोया रा जो है वो मोटा पढ़ा जाएगा। मिनश्शैतानिर्रजीम, मिनश्शैतानिर्रजीम। तो दोबारा जो है वो इसका ओवरव्यू कर लेते हैं कि हमने जो है वो इसको कैसे पढ़ना है। मैं 3 मरतबा जो है वो आपके सामने इसको रिसाइट करूँगा जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। जी, तो मोहतरम जो है वो सामईन मुकर्रम, आज का हमारा जो है वो लेक्चर यहाँ पर इख्तिताम होता है और आपसे गुजारिश है कि जो है वो आप इसकी प्रैक्टिस करें, आप इसको बार बार सुने। जो रूल्स मैंने आपको यहाँ पर नोट करवाए हैं आप इनको नोट डाउन करें, आप इनके जो है वो नोट्स बनाएं ताकि जो है वो आपके लिए आसानी हो सके, ताकि आप जो है जो चीज़ आपने लिखी होगी वो आप कभी नहीं भूलेंगे। और मैं आखिर में कहना चाहूँगा कि जो है वो आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि कुरान जो है वो तकरार के साथ आता है, आप जितनी इसकी तकरार करेंगे, आप इसको रिवाइज़ करेंगे, आप इसको सुनेंगे, पढ़ेंगे, इसके नोट्स बनाएंगे, ये इंशाल्लाह जो चीज़ है ये आपको बहुत मजबूत हो जाएगी और यही आपकी जो है वो असल बेस है। तो मोहतरम मेंबर्स जो है वो हम दुनियावी फील्ड्स को तो बहुत टाइम देते हैं, चाहे हम डॉक्टर बन रहे हों या इंजीनियर बन रहे हों, कोई बुरी बात नहीं है, बने, लेकिन मेरा पैगाम यही है कि कुरान को टाइम ज़रूर दें। इसी के अंदर बरकत है, इसी के अंदर रहमत है। और आप सबसे गुजारिश है कि आप जो है वो ज़रूर जो है वो इस चैनल को, ये लिंक आ रहा होगा यहाँ पर, जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी जो है वो व्हाट्सएप का लिंक आ रहा होगा, आप जो है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड होना चाहते हैं या इस हवाले से कोई भी आपकी बात हो। और ज़रूर मैं आपसे जो है वो गुजारिश करूँगा कि वीडियो सुनकर अपने कमेंट्स जो है वो ज़रूर दीजिएगा, नीचे इनबॉक्स में दीजिएगा, या आप जो है वो व्हाट्सएप पर हमें कमेंट कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम पर जो है वो हमारा यहाँ अकाउंट आ रहा होगा, वहाँ पर जो है वो हमें कमेंट कर सकते हैं। और हमें ज़रूर बताएं कि आपको लेसन कैसा लगा। ये सिर्फ इस वजह से है कि हम जो है वो जो नेक्स्ट लेसन है उसको मज़ीद अच्छे से अच्छा करके और बेहतरीन करके जो है वो आपके सामने पेश करें। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर होगी। तमाम लोग अपना जो है वो ख्याल रखिएगा और कुरान के साथ जो है वो जुड़े रहें। इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और बरकतों से नवाजेंगे। बारकल्लाहु फ़ीकुम व मा अलैया इल्लल बलाग व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।